प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 10 विषय गणित प्रकरण नंबर 9 त्रिकोणमितिना उपयोगों एमां भाग नंबर 4। स्वाध्याय 9.1 एमां प्रश्न नंबर 12 थी आगळ अभ्यास करीशुं। गया विडियो में आपणे प्रश्न नंबर 9, 10 और 11 नो अभ्यास कर्यो, बराबर है। तो सौथी पहला तो रकम बराबर ध्यानथी समझी लईए। रकम आपणे आपेली है 7 मीटर ऊंची इमारत परथी एक केबल टावर नी टोचनो उत्सेद कोण 60° अने टावरना तळियानो उत्सेद कोण 45° है। तो टावरनी ऊंचाई शोधो। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न 3 मार्कनो है, बराबर है। ध्यानथी राखीशुं तो 3 मार्क आपणने पूरेपूरा मळी जशे। फरीथी रकम जोईए छे। समझी लईए। 7 मीटर ऊंची इमारत परथी एक केबल टावरनी टोचनो उत्सेद कोण 60° अने टावरना तळियानो उत्सेद कोण 45° है। तो टावरनी ऊंचाई शोधो, बराबर। एटले के बे वस्तु आपेली है, इमारत अने टावर। एनी आकृति कंईक आ रीते बने, बराबर ध्यानथी फरीथी समझो। 7 मीटर ऊंची इमारत आपी है, बराबर। एटले एवुं कही शकाय के अहींया आगळ आ जे ए बी है ए 7 मीटर ऊंचाईनी इमारत है। एमां ए इमारतनी टोच है, निरीक्षण बिंदु है, अहींयाथी जोवामां आवे छे। अने वधारे ध्यान करीए तो CD देखाय छे, बराबर। ए टावर है, केबल टावर, बराबर। एमां टावरनी टोच है C है अने टावरनुं तळियुं D है। आ जे नीचेनो भाग देखाय छे आ भाग छे जमीन भाग है, समतल जमीन कहेवाय, बराबर। तो एक वखते टावरनी टोचथी निरीक्षण करे तो तळियुं छे एनो अवसेद कोण 60° देखाय छे, 45° देखाय छे अने टोचनो उत्सेद कोण 60° देखाय छे, बराबर। एटले अहींया आगळ ध्यानथी जुओ तो 60 अने 45 लखवाना। उपरनी तरफ उत्सेद कोण आवे ए 60° है अने नीचेनी तरफ अवसेद कोण आवे ए 45° है, बराबर। हवे आगळ ए बी इमारत है, एनी ऊंचाई 7 मीटर है अने CD है केबल टावर है, एवं आपणे धारी लेवानुं। हवे AE लंब CD दोरो। एटले आकृति में समझाई दूँ तमने कि आ AE है, बराबर। अने आ टावर है एनी उपर लंब दोरी एटले अहींया काटखूणो बने, बराबर। ऊपर अने नीचे बंने 2 त्रिकोण बने, बंनेनी अंदर आ त्रिकोण में काटखूणो बने अने नीचेनी तरफ पण काटखूणो बने, बराबर। लंब है एटले के 2 त्रिकोण मळ्या। उपरनो त्रिकोण है AEC अने नीचेनो त्रिकोण है AED। AE लंब CD दोरो जेथी E CD परनु बिंदु होय। एटले के E बिंदु है एनी बात करीए आपणे तो E बिंदु है कई जग्याए है, तो आ CD लाइन ऊभी देखाय है, आ लाइन, बराबर। ऊभी लाइन है एनी उपर E बिंदु है, बराबर। चतुष्कोण ABDE लंबचोरस थाय, ये पण बराबर समझी लीए। चतुष्कोण ABDE ये अहींया बतावी दूँ तमने। चतुष्कोण ABDE एटले के आ 4 बिंदुथी जे बने छे ए लंबचोरस बने छे अने लंबचोरसनी सामसामेनी बाजुओ सरखी होय, बराबर।
એટલે એ બી બરાબર 7 મીટર, પછી ખૂણો ઈ બરાબર 90 અને ખૂણો બી બરાબર 90, બરાબર. ખૂણો સી એ ઈ એટલે ઉત્સેદ કોણ 60° છે અને ખૂણો ઈ એ ડી અવક્ષેદ કોણ 45 માપ છે. 60 છે એ ઉપર તરફના ત્રિકોણમાં છે અને 45 નીચેના તરફના ત્રિકોણમાં, બરાબર. હવે સામસામેની બાજુઓ સરખી કહી હતી એ પ્રમાણે ઈડી બરાબર એ બી થાય, એ પણ રકમમાં સમજી લો. આ બાજુ છે એને ઈડી કહેવાય અને આ છે એને એ બી કહેવાય, એટલે આ બંનેનું માપ સરખું થઈ જાય, એટલે કે 7 મીટર થાય, બરાબર. અને ખૂણો ઈ એ ડી બરાબર ખૂણો એ ડી બી, મતલબ કે ઈ એ ડી એટલે 60 વત્તા 45 છે, 45 છે, અને એ ડી બી એનો યુગ્મ કોણ કહેવાય. બરાબર ધ્યાનથી સમજીએ તો આ રેખા અને આ રેખા એની છેદિકા આ છે, એટલે કે આ ખૂણો 45 છે એટલે નીચેની તરફનો ખૂણો પણ 45 થાય, બરાબર. એટલે ફરી સમજાવું છું કે આ ખૂણો ઈ એ ડી એના બરાબર ખૂણો યુગ્મ કોણ કયો તો એ ડી બી, બરાબર. તો એ પ્રમાણે આપણે લખી દેવાય. અને એ ઈ બરાબર બીડી એ પણ સમજી લો. એ ઈ બરાબર બીડી, એ ઈ એટલે આ ભાગ અને બીડી એટલે આ ભાગ, બરાબર. એ પણ લંબચોરસની સામસામેની બાજુ છે એટલે સરખું માપ હોય. હવે એની જ આકૃતિ અહીંયા પણ બતાવીએ છીએ આપણે. ત્રિકોણ એ બી ડી એટલે કે આપણે હવે આ ત્રિકોણની વાત કરીએ છીએ, બરાબર. તો એમાં ખૂણો બી બરાબર 90 છે. તો હવે આપણે ત્રિકોણમિતિના નિયમ પ્રમાણે વાત કરી કે આ ખૂણો છે એ 45નો છે, એના ઉપરથી કામ કરીએ છીએ, એટલે કે tan ડી બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે કે એ બી છેદમાં બીડી મળે. ખૂણો ડી બરાબર 45 છે એટલે tan 45 બરાબર 7 છેદમાં બીડી, એ બી બરાબર 7 આપેલું છે, બરાબર. એ આપણને દેખાય છે. હવે સાદુરૂપ આપીએ તો tan 45ની કિંમત થાય 1, tan 45 બરાબર 1, સામેની બાજુ એમને એમ લખીએ છીએ. હવે બીડી ગુણ્યા 1 કરો એટલે કે બીડી બરાબર 7 મીટર. હવે બીડી અને એ ઈ બંનેની કિંમત સરખી છે, એ હું તમને અહીંયા આકૃતિમાં બતાવું છું. આ બીડી છે અને આ એ ઈ છે, તો બંનેની કિંમત સરખી થઈ ગઈ, એટલે કે એ ઈ બરાબર 7 મીટર આપણને મળ્યું, જે ઉપરના ત્રિકોણમાં આવે છે, બરાબર. હવે ઉપરના ત્રિકોણની વાત કરીએ. ત્રિકોણ સી ઈ એ બરાબર ધ્યાન રાખીશું. કયો ત્રિકોણ તો આ ત્રિકોણ સી ઈ એ, એમાં એવું કહેવાય કે ખૂણો ઈ બરાબર 90 છે, ઈ બરાબર 90 એટલે આ ખૂણો, બરાબર. પછી બીજો ખૂણો છે 60 માપનો એટલે ખૂણો એ છે, એટલે લખાય tan એ બરાબર સી ઈ છેદમાં એ ઈ, સી ઈ સામેની બાજુ અને એ ઈ પાસેની બાજુ. ખૂણો એ બરાબર 60 છે એટલે tan 60 બરાબર સી ઈની કિંમત શોધવાની છે અને એ ઈની કિંમત આપણે અત્યારે શોધી એ મૂકી દેવાની, એટલે કે સી ઈ છેદમાં 7 થાય. હવે tan 60ની કિંમત છે √3, બરાબર. તો √3 બરાબર સી ઈ છેદમાં 7, એટલે કે આપણને સી ઈ બરાબર 7√3 મીટર મળ્યું, એટલે કે આપણને અત્યારે આ માપ મળી ગયું સી ઈનું, બરાબર. હવે આખું સીડી શોધવું હોય તો એવું કહી શકાય કે એક માપ આ સી ઈ છે અને બીજું માપ છે આ ઈડી છે, એ બંનેનો સરવાળો કરવો પડે. એટલે નીચે તમે ધ્યાન કરો તો એવું કહી શકાય કે સીડી બરાબર સી ઈ વત્તા ઈડી, બંને કિંમતો શોધેલી જ છે, એ લખી દેવાની. એટલે 7√3 વત્તા 7 કોમન લઈ લઈએ એટલે કૌંસની અંદર √3 વત્તા 1 મીટર, બરાબર. એક પછી કૌંસ પૂરો કરવાનો અને પછી મીટર લખવાનું. છેલ્લે અલગથી જવાબ લખીએ તો એવું કહી શકાય કે ટાવરની ઊંચાઈ
7√3+1 મીટર છે, બરાબર. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન નંબર 13. દરિયાની સપાટીથી 75 મીટર ઊંચે દીવાદાંડી પરથી દરિયાની સપાટી પરથી 75 મીટર ઊંચી દીવાદાંડી પરથી અવલોકન કરીએ તો દરિયામાં રહેલા બે વહાણના અવક્ષેપ કોણના માપ 30° અને 45° માલુમ પડે છે. એટલે કે બે વહાણ છે એને જોવામાં આવે છે દીવાદાંડીની ટોચ પરથી. જો એક વહાણ બીજાની બરાબર પાછળ હોય અને બંને વહાણ દીવાદાંડીની એક જ બાજુ પર આવેલ હોય તો બંને વહાણ વચ્ચેનું અંતર શોધો. રકમ બરાબર ધ્યાનથી સમજી લઈએ. ફરીથી સમજાવું છું એટલે આપણો જવાબ ખોટો ના આવે. તો દરિયાની સપાટીથી 75 મીટર ઊંચી દીવાદાંડી પરથી અવલોકન કરીએ, એટલે કે દીવાદાંડીની ટોચ પરથી જોવામાં આવે છે દરિયામાં કોઈ એક જ દિશામાં દરિયામાં રહેલા બે વહાણના અવક્ષેપ કોણના માપ. અવક્ષેપ કોણ એટલા માટે કે દીવાદાંડીની ટોચ છે ઉપર તરફ હોય અને વહાણ છે આપણી આંખથી નીચેની તરફ હોય, એટલે અવક્ષેપ કોણનું માપ એક વહાણ છે એનું 30 છે અને બીજું વહાણ છે એનું 45 છે, બરાબર. જો એક વહાણ બીજાની બરાબર પાછળ હોય તો અને બંને વહાણ પાછળ દીવાદાંડીથી એક જ બાજુએ છે તો બંને વહાણ વચ્ચેનું અંતર શોધો, બરાબર. તો આકૃતિ કંઈક આવી બને. બરાબર ધ્યાન રાખીએ તો એવું કહી શકાય કે આ AB છે એ દીવાદાંડી છે, એમાં એ દીવાદાંડીની ટોચ છે, જ્યાં આગળ D અને C બે વહાણના સ્થાન છે. હવે અવક્ષેપ કોણની વાત કરી છે, બરાબર. તો દૂરનું વહાણ છે એનો ખૂણો નાનો હોય અને નજીકનું છે એનો ખૂણો મોટો હોય, બરાબર. એટલે એવું કહી શકાય કે આ વહાણ D જોવે ત્યારે 30 માપ દેખાય છે અને વહાણ C જોવે ત્યારે 45 દેખાય છે, બરાબર. એટલે આ બે ખૂણા મળે. હવે ખરેખર ધ્યાન કરીએ તો યુગ્મકોણના નિયમ પ્રમાણે સમક્ષિતિજ લાઈન આપણે દોરીએ એવું કહી શકાય કે આ અને આ સમક્ષિતિજ લાઈન સાથે આ, તો અહીંયા આગળ જે છે એ છેદિકા બને. તો 30 ખૂણો છે એટલે અહીંયા આગળ યુગ્મકોણ 30નો બને અને અહીંયા યુગ્મકોણ 45નો બને, બરાબર. હવે આગળ આપણે અહીંયા આગળ આટલો ભાગ શોધવાનો છે CD, એટલે કે બે વહાણ વચ્ચેનું અંતર, બરાબર. ફરીથી ધ્યાન રાખીશું. વર્ણન જોઈએ. AB દીવાદાંડી છે, એમાં A દીવાદાંડીની ટોચ છે. C અને D એ દીવાદાંડીની એક જ તરફ રહેલા બે વહાણ છે. ફરી સમજાવું છું. C અને D વહાણના સ્થાન છે, બરાબર. હવે ખૂણો B બરાબર 90 છે. એ કયો ખૂણો? તો આ ખૂણો B, બરાબર. AB બરાબર 75 મીટર, એટલે કે આ માપ 75 મીટર છે એ દીવાદાંડીની ઊંચાઈ. પછી ખૂણો XAD એટલે કે 30°, જે પ્રથમ વહાણ છે દૂરની તરફ એની વાત કરીએ છીએ, બરાબર. એનું માપ 30 છે એટલે એનો યુગ્મકોણ ખૂણો D છે એ પણ 30 થઈ જાય. અહીંયા આગળ 30 માપ બને, બરાબર. આ છે 30 અને અહીંયા આ ખૂણો 45નો બનશે, બરાબર. ખૂણો XAC બરાબર 45. એટલે આપણે યુગ્મકોણના નિયમ પ્રમાણે કહી શકીએ કે ખૂણો ADB બરાબર ખૂણો XAD બરાબર 30 અને ખૂણો ACB બરાબર ખૂણો XAC બરાબર 45, જે મેં લખીને બતાવ્યું તે. હવે આગળ
આકૃતિ સામે એટલે રાખીએ છીએ કે તમને થોડી વધારે ખબર પડે, બરાબર. ત્રિકોણ એબીડીમાં ખૂણો બી બરાબર 90, એટલે કે મોટા ત્રિકોણની વાત કરીએ છીએ, બરાબર. તો એમાં સૂત્ર મૂકીએ તો tan ડી બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે કે એબી છેદમાં બીડી. ખૂણા ડીનું માપ 30 છે, એ ખૂણો ડી એટલે આની વાત કરીએ છીએ, બરાબર. બરાબર એબી 75 છે અને બીડી આપણે શોધવાનું છે. હવે tan 30 છે એની કિંમત થાય 1/√3 બરાબર 75 છેદમાં બીડી. હવે બીડીની કિંમત શોધવા માટે બીડીને આપણે ડાબી બાજુ લઈ જઈએ તો √3 જમણી બાજુ લાવીએ એટલે આપણને બીડી બરાબર 75√3 મીટર મળે. હવે આગળ ત્રિકોણ એબીસી. ત્રિકોણ એબીસી એટલે આ નાનો ત્રિકોણ દેખાય છે, બરાબર. આ ત્રિકોણની વાત કરીએ છીએ જેમાં આ ખૂણો 45 માપનો છે, ખૂણો સી, બરાબર. તો એનું સૂત્ર લખીએ તો એનું સૂત્ર થઈ જાય tan સી બરાબર એબી છેદમાં બીસી. સીની કિંમત 45 છે, એ ખૂણો સી છે એટલે tan 45 બરાબર એબીની જગ્યાએ 75 છેદમાં બીસી. હવે tan 45ની કિંમત થાય 1 એટલે કે 1 બરાબર 75 છેદમાં બીસી. બીસી ગુણ્યા 1 બરાબર બીસી બરાબર 75 મીટર, એટલે કે આપણને બીસી બરાબર 75 મીટર જવાબ મળ્યો અને બીડી બરાબર 75√3 મીટર મળ્યું, બરાબર. હવે આગળ આપણે શોધવાનું છે બે વહાણ વચ્ચેનું અંતર એટલે કે સીડી શોધવાનું છે. આપણી પાસે બીસી પણ છે અને બીડી પણ છે, બરાબર. તો બે વહાણ વચ્ચેનું અંતર, એ અંતર છે આ ડીસી. એના માટે તો એવું કહી શકાય કે આખો ભાગ છે બીડી, એમાંથી આપણે આટલો ભાગ છે બીસી બાદ કરી નાખીએ તો આપણને આટલો ભાગ ડીસી મળી જાય એટલે લખાય બીડી માઇનસ બીસી. હવે બીડીની કિંમત 75√3 છે અને બીસીની કિંમત 75 છે. 75 સામાન્ય અવયવ કહેવાય, એને કોમન લઈ લઈએ તો કૌંસની અંદર √3 ઓછા 1 માઇનસ 1 મળે, બરાબર. હવે એ આપણો જવાબ થઈ ગયો. આમ બંને વહાણ વચ્ચેનું અંતર 75 કૌંસમાં √3 ઓછા 1 કૌંસ પૂરો મીટર છે. એટલે આ પ્રશ્ન 3 થી 4 માર્કમાં પૂછાઈ શકે, બરાબર. ધ્યાન આપીશું. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 14, એની રકમ પણ ધ્યાનથી જોઈએ તો 1.2 મીટર ઊંચાઈવાળી એક છોકરીને જમીનથી 88.2 મીટર ઊંચાઈ પર રહેલું પવનને કારણે સમક્ષિતિજ રેખામાં ગતિ કરતું એક બલૂન જોવા મળે છે. બલૂન એટલે કે વિમાન, બરાબર, પ્લેન. કોઈ એક સમયે છોકરીને તેના ઉત્સેદ કોણનું માપ 60° મળે છે. એટલે કે છોકરી જોવે છે ત્યારે એની આંખમાંથી 60° સમક્ષિતિજ લાઈન સાથે 60°નો ખૂણો બને એ રીતે વિમાન જઈ રહ્યું છે. થોડા સમય બાદ બલૂનના ઉત્સેદ કોણનું માપ 30 થાય છે, એટલે કે દૂર જાય છે એટલે ખૂણો નાનો બને છે. આ સમય દરમિયાન બલૂને કાપેલું અંતર શોધો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એની આકૃતિ કંઈક આવી આવશે. સૌથી પહેલાં તો જમીન ઉપર આપણે એક છોકરી બતાવવી પડે, એટલે 1.2 મીટર ઊંચી છોકરી છે એટલે સીડી બરાબર 1.2 મીટર લઈ શકાય, બરાબર. સીડી બરાબર 1.2 મીટર. એમાં સી છે એ છોકરીની આંખનું સ્થાન છે એવું કહેવાય, ત્યાંથી છોકરી જોઈ રહી છે. હવે જોવે છે કઈ જગ્યાએ? તો શરૂઆતમાં જોવે છે ત્યારે વિમાન એ સ્થાન ઉપર છે અને પછી થોડી વાર બાદ બી સ્થાન ઉપર જાય છે. વિમાન એ ઉપર હોય, એ સ્થાન છે ત્યાં હોય ત્યારે ખૂણો 60°નો થાય છે અને એથી બી તરફ જઈ રહ્યું છે ત્યારે બી સ્થાન ઉપર આવે ત્યારે છોકરીની આંખથી સમક્ષિતિજ લાઈન સાથે 30નો ખૂણો બને એવી રીતે વિમાન જઈ રહ્યું છે. તો વિમાને કાપેલું અંતર એથી બી સુધીનું અંતર આપણે શોધવાનું, બરાબર. હવે આગળ અહીંયા 88.2 મીટર ઊંચાઈએ વિમાન આપેલું છે
એ જમીનથી ઊંચાઈ છે, એટલે આપણે ત્યાં એવું લખવું પડે. બરાબર? અહીંયા દેખાય છે આકૃતિમાં એ પ્રમાણે. અહીંયા પણ આકૃતિ મેં એની જ રાખી છે, પૂરેપૂરી ખબર પડે વર્ણન લખવામાં એટલા માટે. બરાબર? તમને દેખાય એના માટે થોડું મોટું કરી દઈએ. ખૂણો એ અને બી એ બલૂનના સ્થાન છે, એ આપણે શરૂઆતમાં બતાવ્યું. સીડી એ 1.2 મીટર ઊંચાઈવાળી છોકરી છે. ડીક્યુ એ સમથળ જમીન છે. ડીક્યુ એટલે આ જમીનનો ભાગ. બરાબર? અને સીપી, તો સીપી એટલે સીથી ચાલુ કરીને પી સુધીનું અંતર. બરાબર? એ છોકરીની આંખમાંથી પસાર થતી સમક્ષ સીધી જ રેખા છે. બરાબર? હવે એમ લંબ સીપી દોરો, જેથી એમ સીપીનું બિંદુ હોય. એટલે કે એમ બિંદુ આપણે અહીંયા બતાવેલું છે. એ ક્યાં છે? તો સીપી ઉપર છે. બરાબર? આ સીથી પીવાળી લાઈનમાં એમ બિંદુ છે. હવે આગળ બરાબર ધ્યાનથી જોઈએ તો પહેલાં ત્રિકોણ એ એમ સીની વાત કરીએ, એટલે કે ત્રિકોણ આ. બરાબર? એની અંદર ખૂણો એમ બરાબર 90 છે અને ખૂણો સી બરાબર 60 છે. એ જ રીતે બીજા ત્રિકોણની વાત કરીએ તો બીજો ત્રિકોણ છે બીપીસી. બરાબર? એટલે કે હું બતાવી દઉં તમને ત્રિકોણ બીપીસી. તો આ બી, પી અને સી, એટલે કે આ ત્રિકોણની વાત કરીએ આપણે. હવે એમાં જોઈએ તો ખૂણો પી છે, એનું માપ 90° થાય અને ખૂણો સી છે એનું માપ 30 થાય. અહીંયા 30 તમને આકૃતિમાં દેખાય છે. બરાબર? હવે પીક્યુ બરાબર, તો સીડી અને પીક્યુ બંને સરખું છે. આ પીક્યુ અને આ સીડી. બરાબર? એ નીચે જે લંબચોરસ દેખાય છે એની સામસામેની બાજુ કહેવાય, એટલે પીક્યુ બરાબર સીડી બરાબર 1.2. હવે બીક્યુ આખું જમીનથી પ્લેન 88.2 મીટર ઊંચાઈ ઉપર હતું. બરાબર? તેથી એ એમ બરાબર એવું કહી શકાય કે બીપી, એમ બરાબર બીપી કઈ રીતે? તો એ પણ અહીંયા બરાબર સમજી લો. અહીંયા જે આકૃતિ બને છે એમાં એ એમ પી બી આ લંબચોરસ છે, એમાં સામસામેની બાજુ સરખી હોય, એટલે કે આ એમ છે અને આ બીપી છે. બરાબર? એટલે એ બંને માપ સરખું થાય. હવે બીપીની વાત કરીએ તો બીપી શોધવા માટે આખો રેખાખંડ છે બીક્યુ, એમાંથી પીક્યુ બાદ કરવું પડે. બરાબર? એટલે કે બીક્યુમાંથી પીક્યુ બાદ કરીએ તો આપણને બીપી અથવા તો એમ મળે. તો 88.2માંથી 1.2 બાદ કરો એટલે એવું કહી શકાય કે બીપી બરાબર 87 મીટર. બરાબર? અને એ જ માપ એમનું પણ છે. હવે ત્રિકોણ બીપીસી એની વાત કરીએ તો એમાં ખૂણો પી બરાબર 90 છે, ટેન સી બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ, સામેની બાજુ બીપી છે અને પાસેની બાજુ પીસી છે. ખૂણા સીનું માપ 30 છે, એટલે ટેન 30 લખાય. બીપી બરાબર 27 મીટર આપણે શોધ્યું હતું એ, અને પીસી એમને એમ લખવાનું. ટેન 30ની કિંમત 1/√3 થાય, તો એ લખાય 1/√3 બરાબર 87/પીસી. હવે પીસી શોધવાનું છે, એટલે એવું કહી શકાય કે પીસી ગુણ્યા 1 ક્રોસ ગુણાકાર કરો બરાબર 87/√3. બરાબર? ના ખબર પડે તો પીસી છે એને આપણે આ બાજુ લઈએ છીએ અને √3ને આ બાજુ લઈ જઈએ છીએ, એટલે છેદમાં હોય એ અંશમાં આવી જાય. બરાબર? એટલે પીસીનું માપ મળ્યું આપણને 87√3 મીટર. હવે ત્રિકોણ એ એમ સી. બરાબર? એટલે કે જે 60° ખૂણાવાળો ત્રિકોણ શરૂઆતમાં બતાવ્યો હતો એ. બરાબર? જે નાનો ત્રિકોણ દેખાય છે આકૃતિમાં એની વાત કરીએ છીએ, આ ત્રિકોણની. બરાબર? ત્રિકોણ એ એમ સીમાં
આકૃતિ તમે તમારી સામે રાખો તો ખબર પડશે. tan c બરાબર am છેદમાં mc, ખૂણા સીનું માપ 60 છે, am બરાબર 7 હતું, સોરી 87 હતું, અને mc શોધવાનું છે. બરાબર. હવે tan 60ની કિંમત થાય √3 બરાબર 87 છેદમાં mc. હવે mc લખેલું છે જે એ આ બાજુ લાવીએ એટલે કે આપણને મળે mc બરાબર 87 છેદમાં √3. હવે હમણાં જે બતાવ્યું કે ચતુષ્કોણ AMPB લંબચોરસ છે, એટલે સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય, એટલે કે AB બરાબર MP થાય. AB બરાબર MP. બરાબર. અહીંયા આકૃતિમાં બતાવી દઉં છું. AB બરાબર MP. બરાબર. તો આ માપ છે ABનું અને આ છે MPનું. થઈ ગયું સરખે સરખું બંને. હવે આ જે લાઈન છે આકૃતિમાં આપણે અત્યારે MP શોધવાનું છે. તો MP શોધવા માટે MP શું છે? તો એ એક રેખાખંડ CM અને બીજો રેખાખંડ MP, આ બેનો સરવાળો કરીએ તો આપણને રેખાખંડ આખો મળે CP. બરાબર. તો કહેવાનો અર્થ એ કે આપણે જો MP શોધવો હોય તો આખો રેખાખંડ CP છે એમાંથી CM બાદ કરી દઈએ તો મળી જાય. બરાબર. એટલે MP બરાબર PC માઇનસ MC. હવે કિંમતો મૂકી દઈએ. તો કિંમતો મૂકીએ તો કંઈક આ રીતે મળે. PCની જગ્યાએ 87√3 માઇનસ MCની જગ્યાએ 87 છેદમાં √3. 87 કોમન કાઢી લો એટલે કૌંસની અંદર વધે √3 માઇનસ 1 છેદમાં √3. બરાબર. હવે એમાં કૌંસનું સાદુરૂપ આપો એટલે લસા √3 આવે, એને પહેલાં લખી દેવાનું છેદમાં. પછી આ બંનેનો ગુણાકાર થાય, એ બંનેનો ગુણાકાર થાય 3, અને આ એક છે એમને એમ જ લખી દેવાનું કારણ કે એના છેદમાં √3 છે. એટલે આપણને સાદુરૂપ મળ્યું 3 માઇનસ 1 છેદમાં √3. હવે 3માંથી 1 બાદ કરો તો 2 મળે. 87 એમને એમ જ લખવાના, છેદમાં √3 પણ એમને એમ લખવાના. હવે બરાબર ધ્યાન કરીએ તો એવું કહી શકાય કે આ છેદમાં √3 છે, આપણો જવાબ આટલો મળ્યો 87 ગુણ્યા 2/√3. પણ અહીંયા આગળ છેદમાં અસમય સંખ્યા છે, એને સમયમાં ફેરવવા માટે આપણે એને અસમયમાંથી સમયમાં ફેરવવું પડે. છેદ છે એને, તો એનો સમયકારક અવયવ લેવો પડે, અને √3નો સમયકારક અવયવ છે √3. એટલે એને અંશ અને છેદમાં ગુણાકાર કરવો પડે. હવે ગુણાકાર કરીએ તો એવું કહી શકાય કે અહીંયા સાદુરૂપ બરાબર ધ્યાનથી સમજી લેજો એટલે તમારે ભૂલ ના પડે. બરાબર અંશ અને છેદ અલગ કરી દઈએ. 87 તો છે જ, ગુણ્યા 2 પણ છે, અને √3 પણ છે. બરાબર. આટલી વસ્તુ અંશમાં છે. હવે છેદમાં √3 ગુણ્યા √3 એટલે કે 3 થાય, અને 87 સાથે ભાગ ચલાવીએ એટલે 87 ભાગ્યા 3 કરો એટલે મળે 29. બરાબર. અને 2 અને √3 એમને એમ લખી દેવાનું. છેલ્લે જવાબ જોઈએ તો 58√3 મળે. બરાબર. એ જે ABની કિંમત છે. એટલે AB બરાબર 58√3 મીટર થાય. આમ આપેલ સમય દરમિયાન બલૂને કાપેલું અંતર 58√3 મીટર છે. અલગથી જવાબ અવશ્ય લખવો. બરાબર. તો અહીંયા આગળ આ રીતે આપણને જવાબ મળી ગયો. હવે આજનું લેસન સ્વાધ્યાય 9.1, એમાં પ્રશ્ન નંબર 12, 13 અને 14 એ ગણિતની નોટમાં સારા અક્ષરે લખવું અને આકૃતિ ફૂટપટ્ટી પેન્સિલના મદદથી દોરવી.
બરાબર. અને ખૂણાનું અંશ માપ છે એ કોણ માપકનો ઉપયોગ કરવો. હવે ફરીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. ત્યાં સુધી પ્રણામ. અસ્તુ.